Thái Sri Lanka ở bên Tây chạ trong chấm nói Thái phơi bắt để xét nhua muột tầm đỏ bọn lời dương tụ tam đàn po làm én mới cứ Thái tranh mục bắt để xét nhua muột bịa bọn tận nâng rương cho bên chi na PT cái bọn bị phục lốc bịa bọn tận nâng rương nằm nhín cứ giả mà lời dương tụ tam đàn mơ tha tao nè chạ trong chấm nói Thái bắt để xét phơi nhua muột Sri Lanka bên Tây bịa bọn tận nâng bành hà krương nhín cho chia sầm bắt PT cái bọn bị phục lốc nó cứ Thái nhua muộtอย่างนาได้บางปอนไทยปะเดซโปรเมียนเดลต้าคลูนโจบัญชีนำยินยามาเชียสมบัติเปเตกพวนปีพโลกยูเนสโกโปรเมียนนี่คือทัวร์ไทยน่ะกำปงแต่จรบบูลจรบบอลก็โดยจะจิงมุกปะเดซโปรเมียนทมก่อจิงมุกปะเชียปรวดไม่ดึกนมไอ้นึงก็สอนลางกลางพองได้แล้วยังตามดานมันต่อแบบเมียนแต่ไทยเต้เมื่อตื้อในยุทธธรรมมันตรีเกกาเปียมันเอาโจกบายดำใบสวัสดิ์เพียบแต่โคไอแต่อันตินตรือปุลิไทยบัญชบหลานใช้เชโรกรึงยินหนึ่งอาวุธโคฉบับนาสมใบแต่อันตินก็ปุลิไทยมันตกจัดได้สู้มันเจียถะลูกอนุตินมันดึงขมาเกปนนาเต้คลูนเจียนแต่ยุรัฐมันตรีนะไทยพองใบเจียตรือนาปุลิจับใช้เชแบบนี้หรือก็เกสงสัยโลกอนุตินเจียมไม่กรึงยินเนื้อปีกร้อยหรือก็อนุตินสำได้ออยมหาชนไทยเมื่อได้เปรียบปนต่อหนึ่งเรื่องอนุตินปุลิจับใช้เชโรคเมื่อกรึงยินนางบนกร้อยเมียนกายใจโปร่งเปรียดเลือบันดาลสังคมถาทนำยินยามาหรือก็เมตาเฟมาบนเมตามเฟตามมินตรบ้านจบบัญชีเชียสมบัติเปตีกับพ่นปีพลุกระบอบองการยูเนสโกสลับไตโปรเตไทยนะไทยคือสลังกังเจงมุกตำดองผลเจงมุกปะเดซธานูคือเชียโปรเมียนคลายคลายได้บอกการลังโดย AI ผลเนานะผมผลโปรเมียนนำยินในขนมสระไทยนี่เวลรงเกลดอปิภพโลกโดยเฉพาะจะจำจำนวนไทยนั่นคือไทยเจงมุกปะได้เสร็จเพลียมตายมาดองปนปัญหาในกูเธอไทยนั่นกูขมาเกตมาดองโปรเมียนนี่ในการจบบัญชีเครื่องยินในยูเนสโกทว่าอ้อยปลอดชีจุนไทยสลังกังหนึ่งบ่งกออเมียนการิกุลอย่างครั้งหายใจต่อคนี้เป็นบนดานสองกลมนะผมสระไทยนะปัจเจียปรไทยไม่ดักนวมไทยนั่นคือสลังกังเจงมุกนะริกุลคลังเปียปนแต่หนึ่งการใจโปรเมียนนี่นะผมยังน่ะไม่ใช่มันดูประชังโปรเมียนคล้ายกรอมกรอสุ่งเศรษฐกิจหนึ่งสังคมดิจิทัลไทยประกาศทานนี่คือเชียโปรเมียนคล้ายนะคือเจนมุกปะเดซได้ทาเชียโปรเมียนคล้ายเต้ได้ทาไทยยกยามาเครื่องยืนตัวโจเชียบัญชีไปเตะกับพรไปพบโลกโน่บ่นได้เติบบ้านบ่งการล้างโดยประปัจเจกวิทยาปัญญาสปันมิตร AI แต่ปนเนาประเทศไทยคือเจียประพบหนึ่งจะเปลี่ยนจำลองเครื่องยินดอทมวยในขนมดมบอลอาเซียเนให้ปัญหาเครื่องยินในประเทศไทยนี่บานคลายเจียกงวอลซันติสกกมรัสกอลเต่าหายโดยซาแต่ตุ่มหุ่มในการจราจรหนึ่งกมน้าเนี่ยปรานัสรกไทยนั่นคือถาปราเครื่องยินบานจ้องดอยเสรีตำดองนะผมบานจ้องดอยเสรียังดังหายคือถาไทยนี่นะมันทานะอากาศเนี่ยได้บำราการเลยยุนห่อไอเต้เนี่ยได้เจนปิสรกไทยเต้คือเปียปนตัวหนึ่งเครื่องยืนไปจรันได้ผลลีนั่นคือจับบานจรันนะให้การไปเป็นทำไมนั่นคือไทยเวโยก็ร่องนะเมียนสละสัญญาขมายนั่นคือยศตุเจาะเครื่องยืนเตียนนำผลเปียปนตัวหนึ่งปัญญาในกำปงแต่ดาวกกห้าวอย่างไรอย่าบรรทอติดนึกประเทศไทยในปัจจุบันบองหันถาอัตรากมานึ่งยูวชุนประเครื่องยินบานเหาะลังดอลกลมรัดขบวนบนพดจิพิเศษผู้เกตึงนุ่ดาวบ่องก็ปัญหาบ่องการเจียบวัดละเมอโปรโมตวนเป็นตึกเป็นดียงตามตันในชนำปีปอนมาเพย์ประมุยระบอบนายกทานซ่องเกตกาหนึ่งความเปียอันนิติจุนขนงจำนำการในอันนิติจุนทำไมจำนวนมวยเมินใบปอนปรำปีร้อย40มวยการในคือเมียนรอโหดตัดดอลปรำปีปอน40มวยการในตัวหายได้เปียปอนตันหนึ่งบัดละเมอเครื่องยินโปลคือสมาหนึ่ง50มวยจดมาเพย์บนไปร้อยในการในแต่งออกนำผลคือเปียปอนตันหนึ่งเครื่องยินคือจรนะจุ่มวิ่งปัญหานี่โลกเคติชัย
លោកកិត្តិชัยឬលើគុលសមាជិកគណៈកម្មាធិការមូលនិធិមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាការប្រើប្រាស់សាធារណញៀនខុសច្បាប់និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនភាគខាងជើងនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ថាថ្លែងថាម៉េចបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនហើយគាត់ដាក់អញ្ចឹងណាគាត់ថាបញ្ហាហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយកត្តារួមចំណែកធំដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់នោះគឺដោយសារតែតម្លៃថ្នាំញៀនប្រទេសណាប្រភេទមេតាំហ្វេតាមីននៅម៉ាតកឬក៏យ៉ាម៉ាហ្នឹងឯងវាថោកពេកពោលគឺបច្ចុប្បន្នគេលក់មួយគ្រាប់ត្រឹមតែ30ទៅ50បាតប៉ុណ្ណោះណាដែលថោកជាងអាហារខ្លះទៅទៀតហើយកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យស្រួលរកទិញអត់ពិបាកទេនៅស្រុកថៃគឺស្រួលរកទិញណាស់ជាការពិតថៃកំពុងឈឺក្បាលខ្លាំងចំពោះវិបត្តិនេះដោយសារកុមារដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាន់តែមានអាយុតិចទៅអាជ្ញាធររកឃើញថាកុមារខ្លះមានអាយុទៅតែ11ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានធ្លាក់ខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនណាបងប្អូន11ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាក្មេងដែលទៅតែនឹងចេះដោចេះរកស៊ីបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនគឺក្មេងខ្លាំងមែនតើនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចាក់ចំចំណុចនេះគឺថៃរសើបចេញមុខបដិសេធញ័រមាត់ស្រឡាំងបលពេញផ្ទៃប្រទេសឥឡូវយើងបន្តបញ្ហាផ្ទៃក្នុងធំជាបន្តបន្ទាប់កំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អនុទានរង្គោះរង្គើណាវិបត្តិថៃប្រឡ័យប្រទេសហើយណារង្គោះរង្គើហើយរដ្ឋាភិបាលលោកអនុទានមេកញ្ឆានៅស្រុកថៃនេះឥឡូវយើងទៅតាមដានមកវិបត្តិថៃប្រឡ័យប្រទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអនុទាននេះគឺយ៉ាងណាយ៉ាងណីវិញបងប្អូនផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់អនុទានកំពុងរកាំរគូសនិងឡើងកម្ដៅខ្លាំងជុំវិញបញ្ហានេះដែលមានការចោទដាក់គ្នានិងប្រឆាំងតវ៉ាអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយហើយលើបញ្ហា3ផ្ទួនកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងធំដល់អនុទានដែលដោះស្រាយមិនរួចហើយធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក្រពុលមុខខ្លាំងដល់ថ្នាក់ជួនកាលខំកិច្ចវេះពីសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៀតផងណាយល់ចិត្តអនុទានផងអ្នកសារព័ត៌មានរឿងមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដោយមន្ត្រីនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភូមិใจថៃរងការចោទប្រកាន់ថាបានលូកលាន់និងរៀបចំផែនការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2024ដែលនាំឲ្យអនុទានផ្ទាល់ត្រូវគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះហៅទៅបំភ្លឺណាបងប្អូននេះគឺរឿងមួយយ៉ាងណាអនុទានប្រញាប់ចេញមុខបកស្រាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេហើយការចោទប្រកាន់ខាងលើគ្រាន់តែជាបំណងបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តប៉ុណ្ណោះរឿងមួយទៀតគឺអំពើពុករលួយក្នុងការប្រឡងមន្ត្រីរាជការការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងការលួចបន្លំកែពិន្ទុក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឆ្នាំ2025ដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ចំលើក្រសួងមហាផ្ទៃណាបងជុំវិញរឿងនេះដែរអនុទានចេញបញ្ជារួចទៅហើយឲ្យចាត់ការលើអ្នកណាពាក្យពាន់ហើយមិនត្រូវលើកលែងដល់នរណាម្នាក់ឡើយណាអនុទានគឺចេញមកនិយាយទាំងគ្រឹះទាំងកំហឹងតែម្ដងគឺថាអត់លើកលែងទេណាត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចំណែករឿងមួយទៀតនោះគឺសម្ពាធជុំវិញការត្រៀមដាក់ញត្តិប្តឹងដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនថៃកំពុងត្រៀមដាក់ញត្តិដកសេចក្តីទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យអនុទានគិតគូរពីលទ្ធភាពនៃការរំលាយរដ្ឋសភាដើម្បីគេចវេះពីការបោះអាក្រាតនេះទោះបែបនេះអនុទានក៏បញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការបកស្រាយនិងឆ្លើយសំណួរហើយពួកគេមិនមែនឆ្លើយតបចំពោះតែអ្នកនៅក្នុងសភាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺឆ្លើយតបចំពោះប្រជាជាតិទាំងមូលដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចនៅទីឲ្យត្រៀមខ្លួនហើយរដ្ឋមន្ត្រីនោះយ៉ាងណាគេកំពុងតាមដានមើលថាតើអនុទាននឹងលេងល្បែងអ្វីទៀតដើម្បីបង្វែរដានស្ថានភាពព្រោះរាល់លើកឲ្យតែផ្ទៃក្នុងថៃរង្គោះរង្គើអនុទានតែងសាងរឿងបង្កព្រឹត្តិការណ៍ជានិច្ចដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពរឿងវិបត្តិថៃប្រឡ័យរដ្ឋាភិបាលអនុទាន
ម្ចាស់ផ្ទះនៅជប៉ុនប្រកែកមិនទទួលដាច់ខាតឲ្យតែភ្ញៀវប្រជាជនថៃព្រោះរៀងចាលហើយណាជប៉ុនឆ្អែតនឹងជនជាតិថៃបងជប៉ុនចេញមកគឺថាឆ្អែតនឹងជនជាតិថៃតែម្ដងណាពាក្យប៉ុនទៅនឹងបញ្ហានេះឥឡូវយើងទៅតាមដានមើលគឺជប៉ុនឆ្អែតនឹងជនជាតិថៃយ៉ាងណាដែរបងទេសចរជនជាតិថៃម្នាក់បានជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះតែនាងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឡើយដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះនោះប្រាប់ថាខ្លួនរៀងចាលនឹងភ្ញៀវជនជាតិថៃហើយព្រោះតែភ្ញៀវជនជាតិថៃតែងតែបង្កបញ្ហាដដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងគ្មានអនាម័យនេះបងគឺជាអ្វីដែលជប៉ុនស្អប់ថៃណាស់គឺស្អប់មែនតើបងតាមការផ្សាយរបស់ข่าวសតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2026ស្ត្រីថៃបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាEarbuds បងប្អូនដើម្បីកក់បន្ទប់ស្នាក់ក្នុងតំបន់អាសាគូសានៃទីក្រុងតូក្យូប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះបែរជាបដិសេធពេលដែលដឹងថានាងគឺជាជនជាតិថៃណាដំបងព្រមដល់ពេលតែដឹងថាជាតិជនជាតិថៃបដិសេធតែម្ដងដាច់អហង្ការអត់ទទួលទេម្ចាស់ផ្ទះប្រាប់ថារលភ្ញៀវថៃពីមុនតែងតែធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបោះក្រដាសអនាម័យចូលទៅក្នុងអាងងូតទឹកបណ្ដាលឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធទុយោទឹកថែមទាំងយកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនមកតាមហើយមិនទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានស្រួលបួលនិងធ្វើឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅនោះក៏ខ្វក់ថែមទៀតផងទោះបីជាជនជាតិថៃនោះខំព្យាយាមបញ្យល់និងបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងណាក៏ម្ចាស់ផ្ទះនៅតែប្រកែកហើយមិនព្រមទទួលភ្ញៀវជាជនជាតិថៃដាច់ខាតព្រោះធ្លាប់មានមេរៀនពីមុនមកហើយជប៉ុនឆ្អែតនឹងជនជាតិថៃហើយណាបងប្អូនយ៉ាងណាក៏មានមតិមួយចំនួនពីជនជាតិថៃស្ដីឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុននោះផងដែរដោយស្ដីបន្តថាវាគឺជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយមិនគួរវាតម្លៃរឿងនេះលើជនជាតិថៃទាំងអស់នោះទេណាថៃគេចេញមកគឺថាមិនគួរលេងចឹងទេជប៉ុនម្នាក់នេះណាគឺពិតជារើសអើងជាតិសាសន៍ខ្លាំងណាស់កុំវាតម្លៃថៃទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបែបនេះក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននឹងគឺអត់ព្រមទេគឺគាត់អត់ទទួលទេបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តពន្ធកុយអាមេរិក 19% បង្កើតវិបត្តិរោងចក្រនៅថៃត្រាំសង្កត់កបងត្រាំសង្កត់កថៃ 19% ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពន្ធកុយថ្មីនេះគឺថៃស្រឡាំងកាំងច្រណែនខ្មែរផ្អើលពេញពិភពលោកទៀតហើយមើលទៅឥឡូវយើងបន្តពន្ធកុយសងសឹក 19% របស់អាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធលើឧស្សាហកម្មនាំចេញរបស់ថៃជាពិសេសរោងចក្រដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារអាមេរិកវិស័យដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងអាហារកែច្នៃអាចប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមនិងការថយចុះនៃភាពប្រកួតប្រជែងបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញទេប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនពន្យាផែនការពង្រីកឬក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាផ្លាស់ទីមូលដ្ឋានផលិតកម្មអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះគឺផលប៉ះពាល់អាចរាលដាលពីរោងចក្រទៅកាន់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងមូលអ្នកផលិតគ្រឿងបន្លាស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម logistics និងតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅពេលដែលការបញ្ជាទិញត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនឹងមិនគ្រាន់តែសួរថាផលិតនៅថៃថ្លៃប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសួរថាតើទីតាំងអាចផលិតបានក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងនិងចូលទីផ្សារអាមេរិកបានល្អជាងនេះអាចបើកសង្គ្រាមថ្មីក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្គ្រាមដណ្ដើមរោងចក្រនិងការវិនិយោគប្រទេសដែលមានថ្លៃដើមប្រកួតប្រជែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អនីតិវិធីរហ័សកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញនិងគោលនយោបាយវិនិយោគច្បាស់លាស់និងមានឱកាសទទួលបានរោងចក្រដែលកំពុងតែស្វែងរកទីតាំងថ្មីដូច្នេះវិបត្តិរបស់ថៃអាចក្លាយជាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់កម្ពុជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគសម្រាប់កម្ពុជាសំណួរមិនគួរត្រឹមតែថាតើយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្មានប៉ុន្តែគួរតែជាណាគួរជាតើយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅដើម្បីយកឱកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះប្រសិនបើកម្ពុជាអាចពង្រឹងធម្មពល logistics កំពង់ផែកម្លាំងពលកម្មជំនាញនីតិវិធីវិនិយោគនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកបានលឿននោះពន្ធ 19% ដែលកំពុងក្លាយជាសម្ពាធសម្រាប់ថៃអាចក្លាយជាការបើកទ្វារឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាណាគឺជារឿងដែលខ្មែរយើងគួរតែឆក់យកឱកាសនេះដែលអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធសង្កត់កថៃរហូតដល់ 19% នេះគឺយើងអាចពង្រីកខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាអ្នកខ្លាំងមកកម្រិតបានថែមទៀតទៅលើថៃបងឥឡូវបន្តនៅពេលដែលកំភ្លើងស្ងប់ស្ងាត់សំឡេងតែផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ
នៅតែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់ណាបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកនេតភក្ត្រានឹងគឺថាដាក់ចំឲ្យថៃលើគឺឈឺគូតឈាមតែម្ដងឥឡូវយើងទៅតាមដានមើលសង្គ្រាមបង្ខំឲ្យមនុស្សរត់ចេញពីផ្ទះបាត់ចុះបាញ់គួរតែបឹកផ្លូវឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃការជិះចាប់មិនបានបញ្ចប់នៅពេលសម្លេងកំភ្លើងបានស្ងប់ស្ងាត់នោះទេពួកគេបានរត់គេចពីគ្រប់ផ្លោងរបស់យោធាថៃនឹងការប្រយុទ្ធដោយទុកផ្ទះដីស្រែទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតដែលបានកសាងរាប់សិបឆ្នាំនៅពីក្រោយពួកគេរត់ដោយមានក្តីសង្ឃឹមសាមញ្ញមួយថានៅពេលដែលសង្គ្រាមឈប់ពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែតើពួកគេត្រឡប់ទៅទីណាបើផ្ទះដែលពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅរកត្រូវបានយោធាថៃឈ្លានពាននិងបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោយបទជប់បាញ់ចូលជាធរមាននេះជាសំណួរដ៏ជ្រៅមួយដែលកើតចេញពីការរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៅភូមិជោគជ័យព្រៃច័ន្ទនិងតំបន់បឹងត្រកួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យការរាយការណ៍ដោយយកលើរូបភាពផ្កាយរណបបានលើកឡើងពីការរុះរើនិងការបោសសម្អាតផ្ទះនិងសំណង់នៅក្នុងរយៈពេលក្រោយបទចុះបាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សំបីតែយោធាថៃក៏បានបង្ហោះរូបភាពនៃការកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងលួចយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចំណុចសំខាន់មិនមែនគ្រាន់តែថាផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេពេលវេលាដែលការបំផ្លាញកើតឡើងមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាបើការបំផ្លាញកើតឡើងក្រោយបទចុះបាញ់នោះមានសំណួរមូលដ្ឋានមួយដែលត្រូវការចម្លើយនៅពេលការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់តើអ្វីជាភាពចាំបាច់ផ្នែកយោធាដែលអាចយកមកបញ្យល់ការបំផ្លាញផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីវិលបទចុះបាញ់មិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យបទចុះបាញ់ទេសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025មិនបានកំណត់ត្រឹមតែឲ្យភាគីទាំងពីរបញ្ចប់ការបាញ់ប្រហារនោះទេចំណុចទី4បានដាក់ការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនដោយតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរសម្របសម្រួលការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការរារាំងនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះមិនមែនជាការជាឆ្លៀនណាជាឈ្នន់នយោបាយសម្រាប់ដាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេឲ្យតែពីរោះនោះឡើយវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃដែលមានគោលបំណងបំលែងបទឈប់បាញ់ទៅជាការវិលត្រឡប់ទៅរកជីវិតធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសំណួរគឺសាមញ្ញតើប្រជាពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់ទៅដោយសុវត្ថិភាពបានយ៉ាងដូចម្តេចបើពួកគេមិនអាចចូលទៅកាន់ភូមិរបស់ខ្លួនតើការវិលត្រឡប់អាចប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានយ៉ាងដូចម្តេចបើម្ចាស់ផ្ទះត្រូវឈរមើលផ្ទះរបស់ខ្លួនពីក្រោយខ្សែបន្លាលូសនិងកុងតឺន័រហើយសំខាន់ជាងនេះតើមានអ្វីសម្រាប់ពួកគេត្រឡប់ទៅរកបើផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានរុះរើសក្រោយបទឈប់បាញ់លោក Thomas Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការត្រឡប់ទៅផ្ទះគឺជាសិទ្ធិមិនមែនជាការអនុគ្រោះបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ដោយលោក Thomas Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានចុះទៅតំបន់ព្រំដែននិងបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរដែលនៅតែជាជនភៀសសឹកនៅចុងបេសកកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2026លោក Thomas Andrews បានកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ65,000នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយសារចំនួននៅចុងឆ្នាំ2025មានរហូតដល់20,000នាក់នៅតែមិនអាចណាត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបានលោកបានលើកឡើងថាលោកបាននិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានដោយសារភូមិនិងទីប្រជុំជនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានវត្តមានកងទ័ពថៃសំខាន់បំផុតលោក Andrews បានបញ្ជាក់គោលការណ៍មួយដែលមិនគួរត្រូវបានបំភ្លេចអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់ពួកគេវិញតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសសឹកមិនមែនជាអំណោយមិនមែនជាការអនុគ្រោះនិងមិនមែនជាបញ្ហាដែលអាចពន្យាពេលដោយគ្មានការកំណត់នោះទេវាពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ទីជម្រកដោយសារចំនួន
អ្វីដែលលោក Andrews បានលើកឡើងក៏ស្របគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្មារតីនៃចំណុចទី4នៃ Joint Statement ណាបងប្អូនថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអាចណាត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការរារាំងនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅទីនេះច្បាប់អន្តរជាតិនិងការបដិញ្ញាចិត្តក្រោមបទចុះបាញ់ជួបគ្នានៅចំណុចតែមួយផ្ទះរបស់ជនភៀសសឹកមិនគូខ្លាចជាឧបករណ៍នៃចំនួនបន្តក្រោយសង្គ្រាមទេផ្ទះមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាអគារមួយទេផ្ទះមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាជញ្ជាំងបង្គោលដំបូលនិងឥដ្ឋនោះទេវាអាចជាប្រាក់សន្សំពេញមួយជីវិតរបស់គ្រួសារមួយនៅទីនោះមានបន្ទប់ដែលកូនធ្លាប់ដេកមានផ្ទះបាយដែលម្ដាយធ្លាប់ចម្អិនអាហារមានដើមឈើដែលឪពុកដាំមានដីដែលជីដូនជីតាបន្សល់ទុកនិងមានអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចទិញមកវិញដោយប្រាក់បាននៅពេលគ្រួសារមួយបាត់បង់ផ្ទះពួកគេមិនត្រឹមតែបាត់បង់អគារមួយទេពួកគេបាត់បង់ទីជម្រកជីវភាពសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានកន្លែងមួយនៅលើផែនដីដែលអាចហៅថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះហើយជាមូលហេតុដែលការបំផ្លាញផ្ទះក្រោយបទចុះបាញ់មានទម្ងន់ខុសពីការខូចខាតដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងការប្រយុទ្ធព្រោះនៅពេលដែលកំភ្លើងស្ងប់មនុស្សមិនគួរត្រូវរត់ទៀតទេពួកគេគួរតែចាប់ផ្ដើមដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះពីជនភៀសសឹកបណ្ដោះអាសន្នទៅជាជនគ្មានផ្ទះត្រឡប់ទៅការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោយបទចុះបាញ់មានផលវិបាកមួយដែលធ្ងន់ជាងការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិវាអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នคล้ายជាការផ្លាស់ទីលំនៅអូសបន្លាយនៅពេលមនុស្សរត់គេចពីសង្គ្រាមពួកគេคล้ายជាជនភៀសសឹកប៉ុន្តែនៅពេលផ្ទះដែលពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅរកត្រូវបានបំផ្លាញត្រូវបានរារាំងឬក៏ភូមិរបស់ពួកគេមិនអាចចូលបាននោះសំណួរមិនមែនត្រឹមតែថាតើពួកគេអាចត្រឡប់នៅពេលណាទៀតទេសំណួរប្រែទៅជាតើពួកគេនៅមានផ្ទះសម្រាប់ត្រឡប់ទៅទៀតឬទេនោះគឺជាការឈឺចាប់ពីរជាន់ដំបូងពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យចាក់ចេញដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យុទ្ធថៃបន្ទាប់មកពួកគេអាចបាត់បង់អ្វីដែលពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅរកក្រោយសង្គ្រាមនៅចំពោះមុខនៃការរងចាំក្នុងការដោះស្រាយទាមទារទឹកដីកម្ពុជាមកវិញតាមយន្តការច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នជូនជនភៀសសឹកដើម្បីពួកគាត់អាចរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យផាសុកភាពក្រោយកំភ្លើងស្ងប់ស្ងាត់ភាពចាំបាច់ផ្នែកយោធាត្រូវការពន្យល់ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផ្ដល់ការការពារយ៉ាងសំខាន់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីវិលក្នុងបរិបទនៃការកាន់កាប់មាត្រា53នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវទី4ហាមឃាត់អំណាចកាន់កាប់មិនឲ្យបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនឬសាធារណៈលើកលែងតែករណីដែលការបំផ្លាញនោះត្រូវបានទាមទារជាចាំបាច់បំផុតដោយប្រតិបត្តិការយោធាហេតុនេះហើយការបរិច្ឆេទនៃការបំផ្លាញមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប្រសិនបើភស្តុតាងអាចបញ្ជាក់ថាផ្ទះស៊ីវិលត្រូវបានរុះរើក្រោយបទចុះបាញ់នោះត្រូវមានការពន្យល់ដែលអាចត្រូវផ្ទៀងទាត់បានថាតើប្រតិបត្តិការយោធាអ្វីនៅក្រោយបទចុះបាញ់ដែលធ្វើឲ្យការបំផ្លាញផ្ទះទាំងនោះចាំបាច់បំផុតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណួរវោហារសាស្ត្រទេវាជាសំណួរដែលត្រូវការឆ្លើយណាចម្លើយផ្អែកលើភស្តុតាងបទចុះបាញ់ត្រូវនាំមនុស្សទៅផ្ទះមិនមែនកំទេចនឹងលុបផ្ទះចេញពីផែនដីនោះទេរូបភាពផ្កាយរណបមិនអាចបំផ្លាញទឹកភ្នែករបស់ម្ដាយម្នាក់បានទេវាអាចថតយកអារម្មណ៍របស់ពុកម្នាក់ដែលឈរមើលទីតាំងផ្ទះរបស់ខ្លួនពីចម្ងាយបានទេវាអាចប្រាប់យើងថាកុមារម្នាក់បានសួរឪពុកម្ដាយប៉ុន្មានដងថាតើយើងបានទៅផ្ទះវិញនៅពេលណាប៉ុន្តែផ្កាយរណបអាចកត់ត្រាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅលើដីហើយនៅពេលរូបភាពមុននឹងក្រោយបទចុះបាញ់បង្ហាញពីការបាត់បង់ទៅនៃផ្ទះនិងសំណងសំណួរនោះមិនគួរត្រូវបានបិទបាំងដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ទេសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កើតការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោក Thomas Andrews បានរំលឹកថាការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់អ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធគឺជាសិទ្ធិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះបទចុះបាញ់មិនអាចវាស់ត្រឹមចំនួនគ្រាប់កាំភ្លើងដែលលែងបាញ់នោះទេវាត្រូវវាស់ដោយចំនួនគ្រួសារដែលអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានកំភ្លើងអាចស្ងប់សម្លេងគ្រាប់ប៉ុន្តែសន្តិភាពមិនទាន់មកដល់ទេប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរស់នៅក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នខណៈមើលទៅរកទីដែលធ្លាប់ជាផ្ទះរបស់ខ្លួន
សន្តិភាពពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមនៅពេលពួកគេអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយបើផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញក្រោយបទចម្បាញ់នោះការពិតត្រូវតែត្រូវបានកត់ត្រាមូលហេតុតែត្រូវបានបញ្យល់សិទ្ធិរបស់ជនភៀសសឹកត្រូវតែបានគោរពហើយការទទួលខុសត្រូវតែបានស្វែងរកព្រោះគោលបំណងនៃបទចម្បាញ់គឺនាំមនុស្សត្រឡប់ទៅផ្ទះមិនមែនធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគេបាត់បង់ចេញពីផែនដីនោះឡើយអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានតុលាការ ICC ដែលជាជនជាតិជប៉ុនអាមេរិកលេងនៅបងគឺអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រធានតុលាការ ICC តែម្ដងបងឥឡូវយើងទៅតាមដានមើលមិនចេះអាមេរិកខឹងដល់ថ្នាក់ណាមានបញ្ហាអីបងរដ្ឋបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រធានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិថូម៉ូកូអាកាណេដែលជាជនជាតិជប៉ុនទណ្ឌកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រឆាំងស្ថាប័នតុលាការដែលខ្លួនចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនយោបាយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការ ICC លោកអាប់ឌុលឡាយេសេយេរបស់សេនេកាល់ផងដែរណាបើអានខុសឈ្មោះអត់ជាស្រ័យបងប្អូនក្នុងវិធានការថ្មីបំផុតប្រឆាំងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាមេរិកបញ្ចូលឈ្មោះប្រធានណាតុលាការនេះគឺលោកស្រីថូម៉ូកូអាកាណេនិងមេធាវីប្រចាំតុលាការអាប់ឌុលឡាយេសេយេក្នុងបញ្ជីព្រហ្មទណ្ឌក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មបងប្អូនលោក Marco Rubio រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសចំណាត់ការនេះថាបុគ្គលទាំងនេះចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ ICC ដើម្បីស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬក៏ចាត់ប្រកាន់មន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលណាដែលមិនយល់ព្រមចំពោះយុត្តាធិការរបស់ ICC រដ្ឋបាល Donald Trump បញ្ជាយ៉ាងច្បាស់ថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាតុលាការអន្តរជាតិដែលពុករលួយនិងមាននិន្នាការនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដែលបានរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួនដោយចេតនាអាក្រក់និងលើសពីអាណត្តិរបស់ខ្លួនយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះការវាយប្រហារលើអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Rubio បញ្ជាក់បែបនេះICC បានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាដោយនិយាយថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋតុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់វាគឺជាសន្តិភាពផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002តុលាការ ICC ទទួលខុសត្រូវចោទប្រកាន់បុគ្គលពីលើបទអូក្រិដ្ឋខុសខើធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនិងដើរតួជាជំរើសចុងក្រោយនៅពេលដែលប្រទេសនានាមិនមានប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាការទទួលខុសត្រូវអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមដែលបង្កើត ICC ប៉ុន្តែមិនដែលផ្ដល់សេចក្ដីបានលើសន្ធិសញ្ញានោះទេអ៊ីស្រាអែលនិងរុស្ស៊ីមិនមែនជាសមាជិក ICC ដែរអាមេរិកដែលមិនមែនខ្លាយជាភាគីនោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់តុលាការរួចទៅហើយវិធានការទាំងនេះហាមឃាត់មន្ត្រី ICC ពីការចូលទឹកដីអាមេរិកនិងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកជាដើមវិធានការរបស់អាមេរិកភាគច្រើនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់ ICC ដែលផ្ដោតលើអ៊ីស្រាអែលសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ2024តុលាការអន្តរជាតិនេះចេញដីកាចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ជុំវិញសង្គ្រាមនៅ Gaza កាលពីខែមុនទីក្រុង Washington ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងតុលាការ ICC ដោយចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមកំហែងជនជាតិអាមេរិកនិងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័ននេះឆាតដដែលនៅអាហ្វ្រិកនិងវេណេស៊ុយអេឡាបានដើរតាមគន្លងអាមេរិកជុំវិញការដកខ្លួននេះ ICC បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរដោយអះអាងថាប្រទេសបែបនេះប្រថុយនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌រួមគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4ក៏ប្តឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅតុលាការញូវយ៉កជុំវិញទណ្ឌកម្មរបស់លោកដែលផ្ដោតលើ ICC ដោយចាត់ទុកវិធានការទាំងនេះកំពុងរារាំងដល់ជនរងគ្រោះនៃអក្រិតកម្មសង្គ្រាមពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌ណាលោកត្រាំណាឬក៏អាមេរិកកំពុងតែជួយជនដែលជាប់ចោទនៅក្នុងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមឬក៏យ៉ាងណាបានទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់សម្ពាធក៏ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រធានក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់ ICC នោះបងអញ្ចឹងព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងបើសិនជាមានការលើលោកខុសឆ្គងស្ដាប់ទៅមិនពេញចិត្តមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចណានេះមួយខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនហើយក៏សូមគោរពលានិងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា